अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल आज तारीख 8/7/2021 गुरुवार धोरण 6 विषय गणित प्रकरण 2 पूर्ण संख्याओं तेनो भाग 1। विद्यार्थी मित्रों, अगाऊ આપણે પ્રકરણ 1 સંખ્યા પરિચયના દાખલા શીખી ગયા। એ પ્રકરણ આપણું પૂર્ણ થયું। હવે આજથી આપણે પ્રકરણ 2 પૂર્ણ સંખ્યાઓ શીખીએ છીએ। પૂર્ણ સંખ્યાઓ કોને કહેવાય તેની સમજૂતી પ્રથમ મેળવી લઈએ, એના પછી એ પ્રકરણના દાખલા ગણીશું। પૂર્ણ સંખ્યાઓ કોને કહેવાય એ શીખતા પહેલાં તમે ગયા વર્ષે 5મા ધોરણમાં જે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ વિશે શીખી ગયા તેની ચર્ચા કરીએ। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं कोने कहेवाय। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे ज्यारे संख्या लखवानी शरूआत करीए छीए तो संख्याओं आपणे लखीए छीए 1 थी 1 2 3 4 5 6 एम आगळ ने आगळ आपणे संख्या लखता जईए छीए, बराबर। ए संख्याओं 1 अंकनी पण होय, 1 अंकनी पूर्ण थाय એટલે પછી 2 अंकनी आवे, 3 अंकनी आवे, 4 अंकनी आवे। ए आपणे संख्या परिचयमां अगाऊ शीखी गया छीए। तो आ जे संख्याओं लखवानी शरूआत आपणे 1 थी करीए छीए तो ये 1 2 3 4 5 6 पछी 1 अंकनी होय, 2 अंकनी होय, 3 अंकनी होय, ए बधी संख्याओने गणतरीनी संख्याओं कहेवामां आवे छे। गणतरीनी संख्याओं केम कहेवाय छे? तो आ संख्याओनो उपयोग करीने आपणे सरवाळा, बादबाकी, गुणाकार, भागाकार, अपूर्णांक जेवी गणतरीओ करी शकीए छीए। माटे आ संख्याओने गणतरीनी संख्याओ कहे छे। आ जे गणतरीनी संख्याओ छे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 100 102 203 बराबर के 3 अंकनी 4 अंक, ए बधी गणतरीनी संख्याओने प्राकृतिक संख्याओ कहे छे। प्राकृतिक संख्याओ एटले के नेचरल संख्याओ, बराबर। एटले जे गणतरीनी संख्याओ छे 1 थी शरूआत थाय छे ए बधी गणतरीनी संख्याओने प्राकृतिक संख्याओ कहे छे, बराबर। हवे प्राकृतिक संख्याओनी शरूआत 1 थी थाय छे। क्यांथी थाय छे? 1 थी, कारण के 1 नी आगळ अत्यारे कोई संख्या नथी आपणी पासे, एटले के 1 थी शरूआत थाय छे प्राकृतिक संख्याओनी। माटे सौथी नानी प्राकृतिक संख्या कई छे? 1। सौथी नानी प्राकृतिक संख्या कई बने? 1 बने, बराबर। परंतु सौथी मोटी प्राकृतिक संख्याओ मळती नथी, न मळे। केम नथी मळती? कारण के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लखीए ना पछी 10 आवे एटले 2 अंकनी थई जाय। 1 अंक पछी 2 अंकवाળી संख्याओ आवे, 3 अंकवाળી आवे, 4 अंकवाળી आवे, 5 अंकवाળી आवे, एम संख्याओ मोटी ने मोटी थती जाय छे। एटले सौथी मोटी संख्या कोईपण दिवसे कोईपण संजोगोमां मळी शकती नथी। माटे सौथी नानी प्राकृतिक संख्या 1 छे, परंतु सौथी मोटी प्राकृतिक संख्या मळती नथी। अने आ प्राकृतिक संख्याओ असंख्य छे अने प्राकृतिक संख्यामां शून्यनो समावेश थतो नथी। याद राखो, प्राकृतिक संख्या ए 1 थी शरूआत थाय छे, तेथी प्राकृतिक संख्यामां शून्यनो समावेश थतो नथी। आ प्राकृतिक संख्याओ विशेना आ जे मुद्दा छे ते तमारे याद राखवाना, बराबर। प्राकृतिक संख्यानी शरूआत 1 थी थाय छे। सौथी नानी प्राकृतिक संख्या 1 छे। सौथी मोटी प्राकृतिक संख्याओ मळती नथी। प्राकृतिक संख्याओ असंख्य छे अने प्राकृतिक संख्यामां शून्यनो समावेश थतो नथी। हवे आपणे जोईशुं पूर्ण संख्याओ। पूर्ण संख्याओ कोने कहेवाय? तो हवे 1 नी आगळ शून्य मूकता पूर्ण संख्या बने, बराबर। हवे 1 करता नानी संख्या कही तो आपणे तरत कहीशुं शून्य। तो 1 नी साथे शून्य लई लईए तो शून्य मुक्ता जे संख्याओ लखाय ने शून्य थी शरूआत थाय ए संख्याओने पूर्ण संख्या कहेवामां आवे छे। एटले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एम आगळ ने आगळ संख्या लखीए तो आ बधी संख्या पूर्ण संख्याओ छे। एटले कहेવાનો मतलब एम थयो के पूर्ण संख्याओनी शरूआत शून्य थी थाय छे, बराबर। प्राकृतिक संख्यानी शरूआत क्यांथी थाय छे? 1 थी, त्यारे पूर्ण संख्यानी शरूआत क्यांथी थाय छे? 0 थी। तो सौथी नानी पूर्ण संख्या कई बनी? तो सौथी नानी पूर्ण संख्या 0 छे, बराबर। जेम प्राकृतिक संख्या असंख्य छे तेम पूर्ण संख्याओ पण असंख्य छे। नानी संख्या मळी शके परंतु मोटी प्राकृतिक के पूर्ण संख्या मळी शके नहीं।
સૌથી મોટી પૂર્ણ સંખ્યા મળતી નથી, કારણ કે આપણે દરેક સંખ્યામાં એક એક ઉમેરતા જઈએ તો એના કરતાં મોટી સંખ્યા આગળ આવતી જાય, એટલે મોટી સંખ્યા મળતી નથી, પરંતુ સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા મળે છે, અને જે શૂન્ય છે. બરાબર, સમજ પડી ગઈ. પૂર્ણ સંખ્યાના મુદ્દાઓ પણ તમારે યાદ રાખવાના છે. ચલો હવે આગળના મુદ્દાની ચર્ચા કરીએ. તે છે પહેલાં આવતી સંખ્યા. આવતી સંખ્યા એને પૂર્વવર્તી સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે. પૂર્વવર્તી એટલે કે આગળ આવતી સંખ્યા, પહેલાં આવતી સંખ્યા. બરાબર, તો પૂર્વવર્તી સંખ્યા કોને કહેવાય છે તેની વ્યાખ્યા છે, સંખ્યાની આગળ એટલે કે પહેલાં આવતી સંખ્યાને પૂર્વવર્તી સંખ્યાઓ કહે છે. બરાબર, આપણે ઉદાહરણ જોઈએ કે 14 એ 15ની પહેલાં આવે. ક્રમ પ્રમાણે આપણે સંખ્યા લખીએ તો 11, 12, 13, 14, 15, 15ની પહેલાં 14 આવે. બરાબર, 218 એ 219ની પહેલાં આવે એટલે કે આગળ આવે. 3640 એ 3641ની પહેલાં આવે છે. બરાબર, આમ 14, 218, 3640 એ પૂર્વવર્તી સંખ્યાઓ છે, કારણ કે એ આગળ આવતી સંખ્યાઓ છે, એટલે કે પહેલાં આવતી સંખ્યાઓ છે. યાદ રહ્યું બધાને કે સંખ્યાની આગળ આવતી, સંખ્યાની પહેલાં આવતી સંખ્યાઓને પૂર્વવર્તી સંખ્યાઓ કહે છે. બરાબર, ચલો હવે બીજો મુદ્દો જોઈએ, પાછળ આવતી સંખ્યા. પાછળ આવતી સંખ્યાને શું કહેવામાં આવે છે, પ્રતિવર્તી સંખ્યા. શું કહેવામાં આવે છે, પ્રતિવર્તી સંખ્યા. પ્રતિવર્તી સંખ્યા એટલે કે પાછળ આવતી સંખ્યા. બરાબર, ચલો પ્રતિવર્તી સંખ્યાની આપણે વ્યાખ્યા જોઈએ. સંખ્યાની પાછળ આવતી સંખ્યાને પ્રતિવર્તી સંખ્યાઓ કહે છે. આગળ આવતી સંખ્યાને પૂર્વવર્તી સંખ્યા કહેવાય, જ્યારે પાછળ આવતી સંખ્યાને પ્રતિવર્તી સંખ્યાઓ કહે છે. એનું ઉદાહરણ જોઈએ તો 64 પછી 65 આવે. બીજું ઉદાહરણ 311 પછી 312 આવે. એના પછીનું ઉદાહરણ 6865 પછી 6866 આવે. તો આમ 65, 312, 6866 એ પાછળ આવતી સંખ્યા છે, તેથી તેને પ્રતિવર્તી સંખ્યાઓ કહે છે. બરાબર, યાદ રહ્યું. પૂર્વવર્તી સંખ્યા એટલે આગળ આવતી સંખ્યા, અને પ્રતિવર્તી સંખ્યા એટલે પાછળ આવતી સંખ્યા. બરાબર, ચલો આગળ જોઈએ. યાદ રાખો, શું યાદ રાખવાનું છે તમારે ધ્યાનથી, કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે, કારણ કે પૂર્ણ સંખ્યા શૂન્યથી શરૂ થાય છે, જેમાં એકનો સમાવેશ થાય છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે, કારણ કે પૂર્ણ સંખ્યાની શરૂઆત શૂન્યથી થાય, અને શૂન્ય પછી 1 આવે એટલે એકનો પ્રાકૃતિક પૂર્ણ સંખ્યામાં સમાવેશ થઈ જાય છે. બરાબર, એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે, પરંતુ દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી, કારણ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાની શરૂઆત 1થી થાય છે, જેમાં શૂન્યનો સમાવેશ થતો નથી. બરાબર, ખાલી જગ્યામાં પણ પૂછાય અને ખરા ખોટામાં પણ પૂછાય. યાદ રાખવાનું કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે, પરંતુ દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી, કારણ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાની શરૂઆત 1થી થાય છે, અને જેમાં શૂન્યનો સમાવેશ થતો નથી. ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુની સંખ્યા. આપણો જે ડાબો હાથ છે તે ડાબી બાજુની સંખ્યા કહેવાય, અને જે જમણો હાથ છે તે જમણી બાજુની સંખ્યા કહેવાય. આપણે ઉદાહરણ જોઈએ. અહીં મેં તમને સંખ્યા લખીને બતાવી છે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. બરાબર, હવે એમાંથી ઉદાહરણ જોઈએ તો 6 એ 9ની ડાબી બાજુએ છે. 6 એ 9ની ડાબી બાજુએ, કારણ કે 9 એ જમણી બાજુ છે, અને આ બાજુ જઈએ આપણે ડાબા હાથ તરફ જઈએ છીએ તો 6 આવે છે. તો 6 એ 9ની ડાબી બાજુએ છે, જ્યારે 4 એ 2ની જમણી બાજુએ છે. 4 એ 2ની જમણી બાજુએ છે. 5 એ 10ની ડાબી બાજુએ છે. 5 એ 10ની ડાબી બાજુએ છે, જ્યારે 7
એ 1ની જમણી બાજુએ છે. મેં તમને અહીં નિશાની કરીને બતાવી છે કે આ તરફ જમણી બાજુ છે અને આ તરફ ડાબી બાજુ છે. એટલે કે ડાબી તરફ જતા જઈએ તેમ તેમ સંખ્યા નાની થતી જાય છે અને જમણી બાજુએ જઈએ તેમ તેમ સંખ્યા મોટી થતી જાય છે. આગળ જોઈએ. એટલે યાદ રાખો કે ડાબી બાજુ જતાં સંખ્યા નાની થતી જાય છે, જમણી બાજુ જતાં સંખ્યા મોટી થતી જાય છે. એટલે કે દરેક ડાબી બાજુની સંખ્યા નાની હોય જ્યારે જમણી બાજુની સંખ્યા મોટી હોય. અહીં તમને બતાવેલું છે ઉદાહરણ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. આગળ ઘણી બધી સંખ્યા આપણે લખી શકીએ છીએ. તો અહીં ઉદાહરણમાંથી જોઈએ 3 એ 6ની ડાબી બાજુએ છે, માટે 3 એ 6 કરતાં નાના છે. 3 એ 6ની કઈ બાજુએ છે? તો ડાબી બાજુએ. માટે 3 એ 6 કરતાં નાના છે. આપણને ખબર પડી જશે કે 3 અને 6 એ બેમાંથી નાની સંખ્યા કઈ? તો તમે તરત કહેશો 3 એ નાની સંખ્યા છે, 6 એ મોટી સંખ્યા છે. તેથી તેને સંકેતમાં લખાય છે કે 3 અને 6ની વચ્ચે આવો સંકેત મૂકવામાં આવે છે અને આ સંકેત એટલે કે આ ચિહ્નને લેસ ધેન કહેવામાં આવે. એટલે વંચાય 3 લેસ ધેન 6, એટલે કે 3 એ 6 કરતાં નાના છે. બરાબર. એટલે ધ્યાન રાખો કે આ જે ચિહ્ન મૂકવામાં આવે છે સંખ્યાની વચ્ચે તેને કહેવામાં આવે છે લેસ ધેન. બરાબર. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. 8 એ 2ની જમણી બાજુએ છે, માટે 8 એ 2 કરતાં મોટા છે. 2 અને 8ની સરખામણી કરીએ તો કઈ સંખ્યા મોટી કહેવાય? તો તમે તરત કહેશો કે 2 નાની છે અને 8 એ મોટી સંખ્યા છે. માટે 8 એ 2 કરતાં મોટા છે જે જમણી બાજુએ આવેલા છે. તો એને સંકેતમાં આપણે જે લખીએ છીએ તો 2 અને 8ની વચ્ચે આ સંકેત મૂકવામાં આવે છે, ચિહ્ન મૂકવામાં આવે છે. તો આ ચિહ્નને ગ્રેટર ધેન કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે? આ ચિહ્નને ગ્રેટર ધેન અને આ ચિહ્નને લેસ ધેન. લેસ ધેનનો મતલબ થાય ના કરતાં નાની સંખ્યા અને ગ્રેટર ધેનનો મતલબ થાય ના કરતાં મોટી સંખ્યા. એટલે કે 2 એ 2 કરતાં 8 મોટા છે. બરાબર. એટલે લેસ ધેન અને ગ્રેટર ધેનનું ચિહ્ન બરાબર ધ્યાન રાખો. નાની મોટી સંખ્યાને બતાવવા માટે આ બે ચિહ્નનો ઉપયોગ સંખ્યાની વચ્ચે કરવામાં આવે છે. બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે તમને મેં વિડીયોમાં પ્રાકૃતિક સંખ્યા, પૂર્ણ સંખ્યા અને એના જે નિયમો ડાબી બાજુ આવતી જમણી બાજુ આવતી સંખ્યા વિશે જે સમજ આપી છે તે દરેક મુદ્દા તમારે ગણિતની નોટમાં તારીખવાર સાથે પ્રકરણ 2નું હેડિંગ મારીને લખવાના રહેશે. થેન્ક યુ.